राजा वड़िंग की सिफारिश से हरीश चौधरी ने नवजोत सिद्धू खिलाफ हाई कमान नूं लिखी चिट्ठी। सिद्धू खिलाफ मंगी कार्रवाई। सिद्धू ते अनुशासन भंग करन दे लाए इल्जाम। खजाना महकमे की वड्डी पहल। खजाना मंत्री हरपाल चीमा ने लॉन्च किया पोर्टल। बजट लई जनता तो 10 मई तक मंगे सुझाव। हरपाल चीमा बोले इस बार जनता बनाएगी अपना बजट। पंजाब कैबिनेट ने पास किया एक विधायक एक पेंशन का फैसला। घर घर राशन की डिलीवरी नूं भी दी मंजूरी। 26,000 नौकरियां का फैसला भी किया मंजूर। पंजाब नहीं लिया जाएगा गुरमीत राम रहीम। SIT नूं VC जरिए ही करनी पेगी पुछगिछ। हाई कोर्ट ने सुनाया फैसला। बेअदबी केस च SIT राम रहीम नूं पंजाब लिया के करना चाहती है पुछगिछ। बलवंत सिंह राजोआणा की सजा नूं लैके सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र नूं दिता हुक्म। क्या 2 महीनों च लिया जाए फैसला। मरहूम CM बेअंत सिंह मर्डर केस च 26 सालों तो जेल च बंद ने राजोआणा। रोपड़ FIR च कुमार विश्वास की गिरफ्तारी ते लगी रोक। हाईकोर्ट ने कहा विश्वास के इंटरव्यू ते रोपड़ च होए हमले का दूर दूर तक नहीं कोई संबंध। सरकार नूं जारी किया नोटिस। अलका लांबा ने भी FIR के खिलाफ पाई पटीशन। सत श्री अकाल। न्यूज़ 18 पंजाब हरियाणा हिमाचल देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। मैं हाँ विजयपाल सिंह बराड़। सब तो पहला एक वड्डी खबर नवजोत सिंह सिद्धू के नाल जुड़ी हुई। हुण सिद्धू के खिलाफ कांग्रेस दे विच कार्रवाई की तैयारी हो रही है और पंजाब इंचार्ज हरीश चौधरी ने हाई कमान नूं एक चिट्ठी लिखी है और यह चिट्ठी पंजाब कांग्रेस के मौजूदा प्रधान नवे बने प्रधान अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की सिफारिश से लिखी गई है और सिद्धू खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। सिद्धू ते पार्टी का अनुशासन भंग करन दे इल्जाम ने। सिद्धू ते नवंबर तो पार्टी विरोधी गतिविधियां दे इल्जाम लग रहे ने और न्यूज़ 18 कोल एक्सक्लूसिव कॉपी है जो सिफारिश की गई है हाई कमान नूं। जो चिट्ठी भेजी गई है अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की सिफारिश से ये एक्सक्लूसिव कॉपी असी दिखा रहे हैं। हरीश चौधरी वालों ये चिट्ठी लिखी गई है और बकायदा इस दे विच मैंशन किया गया है राजा वड़िंग की सिफारिश बारे। इस दे विच मैंशन किया गया, दस्या गया है कि सिद्धू जिहड़े ने वो पार्टी विरोधी गतिविधियां नूं अंजाम दे रहे हैं और यह भी लिखा गया कि नवंबर महीने तो नवजोत सिंह सिद्धू ते पार्टी विरोधी गतिविधियां चलाउण दे इल्जाम ने। सो नवजोत सिंह सिद्धू इस वेले भी जिहड़ियां अपनियां पैरलल गतिविधियां चला रहे हैं क्योंकि पिछले दिनों के विच जदों राजा वड़िंग ने प्रधान का अहुदा संभालिया तो उन्होंने तो यह सवाल बार-बार पूछे गए कि नवजोत सिंह सिद्धू फील्ड दे विच एक्टिव ने वख-वख विधायकों के नाल साबका विधायकों के नाल या जिहड़े पार्टी चों कढ़े गए पुराने पार्टी के अहुदेदार ने उन्होंने नाल मीटिंगां कर रहे हैं। तो राजा वड़िंग ने कहा कि असी इस सारे मसले नूं देख रहे हैं। पैरलल जिहड़ियां गतिविधियां ने पार्टी का एक पैरलल ढांचा बर्दाश्त नहीं किया जाऊगा पर असी सारे रल मिल के चलांगे। ये गल अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ने कही सी पर हुण चिट्ठी के जरिए सीधा सीधा यह स्पष्ट हो गया। हरीश चौधरी वालों लिखी चिट्ठी है जिस दे विच साफ तौर पर सिद्धू के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है और यह चिट्ठी सिफारिश के उपर जिहड़ा है सिफारिश जिहड़ी है राजा वड़िंग की उस सिफारिश के आधार पर कार्रवाई की मांग की गई है। सिद्धू के खिलाफ पार्टी के अनुशासन भंग करने के इल्जाम ने। नवंबर महीने तो लैके सिद्धू पैरलल गतिविधियां चला रहे सी। साडे सहयोगी रवि सिसोदिया जिन्हां वालों ये एक्सक्लूसिव जिहड़ी है चिट्ठी सामने लियांदी गई है उन्हां दी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट है। रवि सिसोदिया साडे नाल जुड़ रहे हैं दिल्ली तो सीधे गलबात करते हैं। रवि काफ़ी देर तो यह मन्निया जा रहा है नवजोत सिंह सिद्धू पैरलल गतिविधियां चला रहे हैं। ये नज़र भी आ रही ने टैलीविजन ते डेली असी भी सारियां जिहड़ियां मीटिंग्स ने दिखाते हाँ उसका जिक्र भी करते हाँ। जिहड़ी बयानबाजी सिद्धू करते हैं बकायदा उसका भी जिक्र हुंदा और बहुत बार ये सवाल भी पूछे गए ने पर कांग्रेसी गोलमोल कर दिंदे सी भावें उस वेले चन्नी रहे होण या हुण राजा वड़िंग या सुनील जाखड़ होण हर कोई गोलमोल करता रहा। सो हुण फाइनली आपां ये कह सकते हैं भी सिद्धू के खिलाफ पंजाब इकाई जिहड़ी है पार्टी की उसने कार्रवाई मंग लई है सीधी सीधी। बिल्कुल देखिए जो प्रभारी हैं पंजाब के हरीश चौधरी उन्होंने चिट्ठी लिखी है कांग्रेस से सोनिया गांधी को। न्यूज़ 18 के पास भी एक्सक्लूसिव लेटर है जिसमें पहले तो राजा अमरिंदर
अमरिंदर सिंह वड़िंग ने चिट्ठी लिखी थी हरीश चौधरी को। 2 पेज की वो चिट्ठी है, उसमें साफ तौर पर जो गतिविधियां हैं नवजोत सिंह सिद्धू की उसका उसमें जिक्र किया गया और उसमें इस बात का भी जिक्र किया गया कि जिस दिन उनको शपथ लेना था, जब उनको अध्यक्ष बनाया गया था, जब उनका चार्ज लेना था चंडीगढ़ में जो पंजाब भवन है वहां पे, तो उस दौरान भी उन्होंने सिर्फ पार्किंग में उनसे मुलाकात की और जो उनका रवैया था वो कहीं से भी सही नहीं था। आपको एक अपडेट दे दूं कि इस चिट्ठी में 28 अप्रैल को कांग्रेस के जो जनरल सेक्रेटरी हैं केसी वेणुगोपाल, उनके तरफ से चिट्ठी आगे बढ़ा दी गई है। इसका मतलब है कि अब इस पे कार्रवाई करने के लिए, इस पे विचार करने के लिए इस चिट्ठी को जो अनुशासन समिति के चेयरमैन है AK एंटनी और जो कन्वीनर है तारिक अनवर, उनको चिट्ठी 28 तारीख को भेज दी गई है। तो इस पे क्या कार्रवाई करनी है, इस पे क्या बैठक बुलाई जाएगी, ये फैसला अनुशासन समिति के पास है। हालांकि इससे पहले 23 तारीख को चिट्ठी लिखी गई थी अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग की तरफ से, जो प्रभारी उनको चिट्ठी लिखी गई थी और उसका प्रभारी की तरफ से 10 जनपद पे कांग्रेस ने सोनिया गांधी को चिट्ठी लिखी और ये कहा गया है कि कोई भी जो अगर लब्बो लुआब की बात करें इस चिट्ठी की, तो उसमें स्पष्ट है कि कोई भी व्यक्ति संगठन से बड़ा नहीं होता और जिस तरह का रवैया या जिस तरह का व्यवहार नवजोत सिंह सिद्धू पिछले दिनों से कर रहे थे वो कहीं ना कहीं पार्टी के खिलाफ था, पार्टी की गतिविधियों के खिलाफ था। और जब कांग्रेस की तरफ से, जब हाईकमान की तरफ से अमरिंदर सिंह वड़िंग को अध्यक्ष बनाया गया था, जब उनका अध्यक्ष को लेकर जब ताजपोशी होने वाली थी और उस दौरान जो रवैया था, उस दौरान जो उनका व्यवहार था नवजोत सिंह सिद्धू का, वो भी कहीं से सही नहीं था। तो तमाम मसले दिए गए हैं और जो उनकी एक्टिविटीज रही हैं पिछले दिनों में, वो सारी एक्टिविटीज का चिट्ठी में जिक्र किया गया है। उसके बाद उस चिट्ठी को कांग्रेस ने सोनिया गांधी के पास भेजा गया था और आपको लेटेस्ट अपडेट दे दूं कि उस चिट्ठी को अब संगठन महासचिव की तरफ से AK एंटनी तारिक अनवर के पास भेज दिया गया है। इस पे क्या कार्रवाई होने वाली है, इस पे बहुत जल्द फैसला जाएगा, कब मीटिंग बुलाई जाए, कब उनको नोटिस जाए, कब उनसे जवाब तलब किया जाए। लेकिन बड़ी खबर है कि नवजोत सिंह सिद्धू जिनका हालिया दिनों में जिस तरह का व्यवहार था, उस व्यवहार से काफी नाराज थे वहां के प्रधान और वहां के प्रभारी। उसी बात चिट्ठी लिखी गई, अनुशासन समिति के पास वो चिट्ठी है और अनुशासन समिति को तय करना है कि उस पर क्या कार्रवाई की जाए। जी अच्छा रवि, इसमें एक बड़ी दिलचस्प बात है, इस चिट्ठी का जो पहला पैराग्राफ है, जो जहां से चिट्ठी की शुरुआत की गई है, उसमें यह लिखा गया है कि नवजोत सिंह सिद्धू जब अपनी ही सरकार थी, इलेक्शन से पहले की बात, नवंबर की बात कर रहे हैं वो, कि जब अपनी ही सरकार थी तो तब सिद्धू सरकार के जो कार्यकाल है उस पर सवाल उठाते थे, अपनी ही सरकार को करप्ट बताते थे। ये सब कुछ हरीश चौधरी ने लिखा है और ये भी एक वर्ड उसमें लिखा गया है कि अकाली दल के साथ मिलकर खेलने की बात सिद्धू करते थे। लेकिन इसमें मैं जो ये सवाल इसलिए पूछ रहा हूं कि इसमें बड़ा दिलचस्प है कि नवजोत सिंह सिद्धू ने जब अकाली दल के साथ मिलकर खेलने की बात की या उन्होंने 75% 25 रेशो की बात की, तो उस वक्त वो राजा वड़िंग की ही रैली थी, राजा वड़िंग की ही कैंपेन कर रहे थे, जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू ने ये बात बड़े जोर शोर से कही थी। बिल्कुल, देखिए जब से नवजोत सिंह सिद्धू को प्रदेश का अध्यक्ष बनाया गया था और उसके बाद से कहीं ना कहीं जो विवाद है वो बढ़ता चला जा रहा था। आपने उनकी कार्यशैली देखी होगी, जब वो नाराज हो गए थे तो ट्विटर के जरिए चिट्ठी अपना इस्तीफा सौंप दिया था। उस बात को लेकर भी हाईकमान काफी नाराज था। नाराजगी का आलम यह था कि सूत्र ऐसा बता रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू से गांधी परिवार का कोई भी व्यक्ति फोन पर बात नहीं करता था। तो नाराजगी अपने अंदाज पे थी, क्योंकि जो अंदाज था नवजोत सिंह सिद्धू का, जो उनकी कार्यशैली रही है, उससे कहीं ना कहीं नाराजगी बहुत ज्यादा थी और उनके लगातार जो तेवर थे या फिर जिस तरह की वो बयानबाजी करते रहे थे वो कहीं ना कहीं नागवार गुजर रही थी। और चुनाव के दौरान ये स्पष्ट दिख रहा था कि किस तरह की तलखियां, चाहे नवजोत सिंह सिद्धू हो चाहे चरणजीत सिंह चन्नी हो, दोनों के बीच की जो तलखी है वो साफ तौर पर दिख रही थी। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण था कि चुनाव में जिस तरह की जो इनकी तैयारियां थी और जिस तरह से इनके परिणाम आए, तो उसमें सबसे बड़ा रीजन ये भी एक था। लेकिन चूंकि चयन किया गया था, जब नवजोत सिंह सिद्धू को अध्यक्ष बनाया जाना था, तो ये कहा जा रहा था कि जो चयन की प्रक्रिया थी उस दौरान प्रियंका गांधी की तरफ से कहा गया था कि नहीं, इनको बनाया जाए, उनके साथ उनकी तस्वीर आई थी और उसका माना जा रहा था कि वो चाहती हैं कि वो अध्यक्ष बने। लेकिन बाद के दिनों में जिस तरह का उनकी कार्यशैली रही, जिस तरह से वो आलाकमान को लगातार नाराज करते रहे, तो ऐसे में गांधी परिवार उनसे खफा हो गया था। अभी हालिया दिनों में जिस तरह के उनके बयान आए या फिर जो तस्वीरें आई, और जो सबसे बड़ी बात थी, जब कांग्रेस आलाकमान की तरफ से नया अध्यक्ष राजा वड़िंग को बना दिया गया था, उस दौरान जब उनकी ताजपोशी होने वाली और उस दौरान जो उनका व्यवहार था वो कहीं ना कहीं नागवार गुजरा और इसी बाबत चिट्ठी लिखी गई और कहा गया कि उनके पिछले दिनों की जो भी कार्यशैली रही है उस पे वो कहीं से भी सही नहीं है, पार्टी की गतिविधियों के खिलाफ है और जिस तरह का व्यवहार उनका जब ताजपोशी होने वाले उस दिन का व्यवहार है वो सही नहीं है। हालांकि अपडेट यही है कि इस पूरे मसले को लेकर संज्ञान लिया गया है आलाकमान की तरफ से। आलाकमान ने इसके बाद ये जो चिट्ठी है वो संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल को भेजी और केसी वेणुगोपाल की तरफ से अनुशासन समिति के लीडर से उनको भेज दिया गया। तो इस पर क्या कार्रवाई लेनी है, क्या उनको नोटिस दिया जाएगा, इस पर बहुत जल्द फैसला ले लिया जाएगा। जी ठीक है रवि। पंकज कपाही भी साडे नाल जुड़े हुए ने।
ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸਿੱਧੂ ਵੱਲੋਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਵੱਲੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਇਹ ਲੈਟਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਔਰ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਤੋੜਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਸੈੱਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਲਬੋ ਲਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਅੱਗੇ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਕੇਸੀ ਵੇਣੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਅੱਗੇ ਚਿੱਠੀ ਫਾਰਵਰਡ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਦੇਖਣਾ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਇਸ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅੱਗੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੱਧਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਪੰਕਜ ਕਪਾਹੀ ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਜੁੜੇ ਨੇ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਪੰਕਜ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਰਵੀ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕਰਪਟ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਭੁਗਤ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। 75-25 ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, 75-25 ਲਫ਼ਜ਼ ਹੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਆਪਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤਾਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਅੱਜ ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਗਲੇ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਸਸ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਸੀ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਕੀਤਾ, ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਾਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਨਵਾਂ ਵਿਕਲਪ ਇਹ ਕੱਢਿਆ ਕਿ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਨੂੰ ਸੀਐਮ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਉਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਖਫਾ ਹੋ ਗਏ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਬੈਠੀ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ। ਇਹ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖ ਕੇ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਜਿਹੜੇ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੇ ਤੈਨਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਕੋ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕੈਂਪੇਨ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਚੋਣਾਂ ਤੱਕ ਸੀਗਾ, ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੈਂਪੇਨ ਕਮੇਟੀ ਰਹੀ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਵਾਰੀ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਹੈ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਖਫਾ ਨੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਖਫਾ ਨੇ ਔਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ 3D ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਡਿਸਪਲਿਨ, ਡਾਇਲੋਗ, ਇਸ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਜਦੋਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ 3D ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿ ਡਿਸਪਲਿਨ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਨਿਊਜ਼ 18 ਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਡਿਸਪਲਿਨ ਕਿਤੇ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਲਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਧੜੇ ਦੇ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਡਿਸਪਲਿਨ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਡਾਇਲੋਗ ਸਾਰਿਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੀਸਰਾ ਸੀਗਾ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ, ਕਿ ਤਿੰਨੇ ਜਿਹੜੇ 3D ਨੇ ਉਹ ਹਰੇਕ ਲਈ ਇੱਕ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਨੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹਨਾਂ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਰਜੀਤ ਮਾਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਨੇ, ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਨਵਤੇਜ ਚੀਮਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਾਣਾ ਗੁਰਜੀਤ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਜਿਹੜੇ ਚੋਣ ਜਿੱਤ ਕੇ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਰਨਗੇ ਕੀ ਜਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਕੀ? ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਲਈ 1 ਸਾਲ ਲਈ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰੇਗੀ। ਇਹ ਦੋਵਾਂ 'ਚੋਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਏਗਾ, ਅਗਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਡਾਇਲੋਗ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਡਿਸਪਲਿਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੀ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਤੇ ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਹਰੀਸ਼ ਚੌਧਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ? ਐਕਸ਼ਨ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪੀਸ ਮਾਰਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਵਾ, ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਰਹੇਗਾ ਵਿਜੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਪੰਕਜ, ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 75-25 ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ
ਜਿਸ ਦਿਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਤੌਰ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਆਪਣੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੁਸੀਂ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਸਾਰਥੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਸਾਰਥੀ ਬਣੇ ਨੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ। ਸੋ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕਦਮ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਦੇ ਸੋਚੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਹਿਣਗੇ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਵਿਜੇ, ਇਹ ਸਿਆਸਤ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਪਾਵਰ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿੰਦੇ ਕੋਲ ਅਹੁਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ 4.5 ਸਾਲ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਰਥੀ ਬਣੇ। ਮਾਝਾ ਬ੍ਰਿਗੇਡ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਿਚਨ ਕੈਬਨਿਟ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਇਹੀ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਸੀਗੇ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਗਮੀਤ ਬਰਾੜ ਦਾ ਕੱਦ ਦੇਖੋ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਦਾ ਕੱਦ ਦੇਖੋ। ਹੁਣ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਕੈਬਨਿਟ 'ਚ ਲਿਆਣਾ ਸੀ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਹਟਾਣਾ ਸੀ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੁਲਬੀਰ ਜੀਰਾ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਜਿਹੇ ਲੀਡਰ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਅਮੂਮਨ ਪ੍ਰਗਟ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਵੀ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਕਾਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਹਾਲਾਤ ਬਦਲੇ, ਸਮੀਕਰਨ ਬਦਲੇ ਜਾਂ ਨਜ਼ਰੀਆ ਬਦਲਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹੀ ਲੀਡਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁਣ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਹੈ। ਸੋ ਪੰਕਜ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਹੋਰ ਜਾਣਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਟੈਕਨੀਕਲੀ, ਵੈਸੇ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਇੰਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਰਾਈਟਸ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਸਿਰਫ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ, ਜੇ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਕੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਖਰੀ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਤੋਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ। ਦੇਖੋ ਵਿਜੇ, ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਲੀਡਰ ਦੇ ਕੱਦ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀ ਜਦੋਂ 2017 ਚ ਕਾਂਗਰਸ 'ਚ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਸੀ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਬਲਕਿ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਐਂਟਰੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਸਿੱਧਾ AICC ਦਫ਼ਤਰ ਤੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਸੀ। ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੁਲਾਕਾਤਾਂ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕੱਦ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਹਟਾਉਣਾ ਸੀ ਤਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਈਆਂ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਛੋਟਾ ਲੀਡਰ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਇਆ ਗਿਆ, ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਕਰੀਬੀ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੁਰਜੀਤ ਧੀਮਾਨ ਨੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਮਿੰਟੋ ਮਿੰਟੀ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਚਿੱਠੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਔਰ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਤੁਸੀਂ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੱਢਲੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਲੇਕਿਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵਰਗੇ ਲੀਡਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੱਦ ਹੈ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਅੱਜ ਇਕੱਲੇ ਨਹੀਂ ਨੇ, ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ 12 ਤੋਂ 15 ਲੀਡਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਹਲਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸੂਖ ਹੈ। ਔਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਗਰ ਐਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਿ 12-15 ਲੀਡਰ ਨਾਲ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਬੇਹੱਦ ਕਰੀਬੀ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਚਾਹਨ ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਸਿੱਧਾ ਇਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਚ ਲਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਚਲਾਇਆ ਜੋ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੇ, ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਨੇ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈ ਉਹ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਧਿਆਨ ਚ ਲਿਆਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਫਿਰ ਵੇਨੂਗੋਪਾਲ ਤੱਕ ਮਾਮਲਾ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਵੇਨੂਗੋਪਾਲ ਨੇ ਚਿੱਠੀ ਅੱਗੇ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਰੈਫਰ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਔਰ ਹੁਣ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਹੀ ਚਿੱਠੀ। ਔਰ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਸੀ। ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਲਈ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸਸਪੈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਹਟਾਏ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਹੁਦੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ, ਜਾਂ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਏਗਾ ਦਿੱਲੀ, ਪ੍ਰਿੰਕਾ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਏਗੀ, ਜਾਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਵਾਂਗੂ ਸਿੱਧਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਪੰਕਜ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇਖੀਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਪੈਰਲਲ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸਿੱਧਾ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਕਹਿਣ ਜਾਂ ਨਾ ਕਹਿਣ, ਪੈਰਲਲ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਚਲਾ ਹੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਕੋਈ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਵਜੋਤ ਸਿੱਧੂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਘਰੇ ਜਾ ਕੇ ਮਿਲੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਪਾਰਟੀ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦਿਖਾਇਆ, ਸੋ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਤਾਂ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਕੰਮ ਪਾਰਟੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ,
ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦੇਸ਼ਾ ਤੇ ਹੈ ਹੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਵੀ ਅਚਾਨਕ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਲਾਫ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਗਈ। ਸਿੱਧੂ ਇੰਨੇ ਕਿਤੇ ਮੰਜੇ ਹੋਏ ਲੀਡਰ ਤੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਅਗਰ ਸਿਆਸੀ ਤਜਰਬੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੰਤਰੀ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਵਿਧਾਇਕ ਰਹਿ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਲੰਬਾ ਚੌੜਾ ਤਜਰਬਾ ਪਿਛਲੇ ਤਕਰੀਬਨ 18-20 ਸਾਲ ਦਾ ਸਿਆਸਤ ਦਾ। ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸਮੈਨ ਜਾਂ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਮੰਝੇ ਹੋਏ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਅਗਰ ਪੈਰਲਲ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਗਰ ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਹੁਦਾ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਦੀ ਓਥ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਿਰਫ ਬਾਹਰੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਮੁੜ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਵੀ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਬਾਰੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਕੀ ਕਰਨਗੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਦਿਮਾਗ 'ਚ ਚੱਲ ਕੀ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਜਿੱਤੇਗਾ ਪੰਜਾਬ, ਜੋ ਆਪਣਾ YouTube Facebook ਚੈਨਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਤੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਨਾਮ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਵੀਂ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਸਿੱਧੂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਜੁੜ ਜਾਣਗੇ, ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਗੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿਵੇਂ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਮਝਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਮਨਾ ਲਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜੱਫੀਆਂ ਪਵਾ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਔਰ ਇਹ ਫਿਰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਹ ਤਾਂ ਆਪਸੀ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਗੱਲਬਾਤ ਸੀਗੀ, ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਛਾਲਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀਆਂ ਵੀ ਬਿਆਨ ਆ ਸਕਦੇ ਆ। ਇਹ ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ ਪੰਕਜ ਇਸ ਪੂਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਪੰਕਜ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ, ਵਨ ਲਾਈਨਰ ਹੈ, ਕਿ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅੱਗੇ ਜਾਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਇਹ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲਾਈਨ ਫੜਨੀ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਣਾ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। 2-3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਤਸਵੀਰ ਸਾਂਝੀ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਦੋਸਤ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਲੱਗਿਆ। ਔਰ ਅੱਜ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਇਨਸੀਡੈਂਸ ਬੜੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬੜੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਫੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਚਣਾ ਹਰ ਐਂਗਲ ਤੋਂ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕਿਤੇ ਅਗਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਰਾਵਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਅਪਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਰਾਵਾਂ ਕਿਤੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਰਾਹ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਏਗੀ। ਖੈਰ ਇਹ ਹਲੇ ਦੂਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪਰ ਨਜ਼ਰ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਜਦੋਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਇਕਾਈ ਹੈ ਉਸਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਹਾਈ ਕਮਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਬ੍ਰੇਕ, ਜਲਦ ਵਾਪਸ ਆਉਣੇ ਆ।